वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडी जो विचार लड़ी चल रही है सूरज प्रकाश ग्रंथ उत्ते अज जिहड़ा असी एक प्रसंग लै रहे हाँ वो हजूर साहब नंदेड़ का प्रसंग है। असी सारे जानते हाँ कि साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी अगस्त के आखिर च सितंबर के शुरू विच महाराष्ट्र नंदेड़ विखे पहुँचे। उत्थे उन्होंने अपना अड्डा स्थापित किया। उस तो उपरंत एक दिन सतगुरु जी शिकार खेडण का मन विच उन्हां दे ख्याल आया। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ के तो शिकार खेडण लई वो जंगल में चले गए। कवि संतोख सिंह लिखते हैं, डेरा भली प्रकार जमायो एक दिन प्रभ अखेर मन भायो। अखेर मान लो शिकार खेलन की मन विच इच्छा हुई। केतक दूर चढ़ गए अखेरा आश्रम वेख्यो बैरागी केरा। काफ़ी दूर चले गए जंगल विच तो की होया, एक बैरागी का आश्रम उत्थे उन्होंने देखा। गयो साध कित अपर स्थाना फेर शांग तिस पुष्ट महाना। कर झटका रिंद वाए सुखाया बैठे रहे संगन तर छाया। साध किसी होर स्थान विखे गया होया सी। उसदे बकरे मोटे बकरे वेख के झटका करवा के रिनवाए अते खाधे। फिर सारे दरख्तों की छां हेठ बैठे रहे। उस तो बाद सतगुरु जी की करते ने कहानी असी जानते हैं। अंदर एक पलंग डिठिया होया सी, उहदे उत्ते चिट्टी चादर पाई हुई सी। सतगुरु जी उस पलंग उत्ते जाके बैठ गए, विराज गए। जिहड़े उस साध दे चेले सन उन्होंने देखा कि पहली गलती तो इन्हों ने साडे इत्थे बकरे बना के कीती है, वढ़ के कीती है। दूजी गलती ये कर दी कि साडे गुरु दे पीर दे ये पलंग दे उत्ते बैठ गए। वो भज्जे भज्जे गए तो जाके अपने पीर नूं गुरु नूं माधोदास नूं कहण लगे कि बहुत अनर्थ हो गया। डेरे विच तां पहलां उन्होंने बकरे बनाए ने, उस तो बाद दे तुहाडे पलंग उत्ते बैठ गए। ये मैं सारी कहानी उही सुना रहा जो सूरज प्रकाश ग्रंथ के करता कवि संतोख सिंह ने लिखी है। तां माधोदास बहुत गुस्से में आया कि एक कौन आ गया, इसनूं साध की इज्जत करने का भी पता नहीं। उसने अपना एक वीर भेजिया। हुण मैं इत्थे एक सवाल सारी संगत के सामने, क्योंकि ये वीर की चीज़ है हाले तक मैनू पता नहीं लगी। ये वीर की हुंदे हन? ये कोई खास आदमियों की श्रेणी है जिहड़े बहुत ताकतवर पावरफुल होणगे, जां ये कोई भूत प्रेत है, जां जिवें अजकल कहिंदे शहीद सिंघां दीयां फौजां उन्हां दे कोई शहीद होणगे। ये हाले जे किसी नूं पता लगे, क्योंकि वीर असी पढ़ी जाने आ और वीर साडे सारे प्रचारक साडे सारे विद्वान दसी जाते। ये वीर की चीज़ है, ये किसी नूं पता लगे जरूर कमेंट करना। बंदा माधोदास ने अपना एक वीर भेजिया कि जाके पलंग नूं उल्टा दे। वो ये काम करन तो असमर्थ रहा। फिर दूसरा वीर भेजिया, दोनों रल के मंजे नूं उल्टाउण लगे तां वो पलंग नूं उल्टा नहीं सके। फिर माधोदास ने तीजा वीर भेजिया, इस तरह करके फिर चौथा भेजिया। चारों ने कोशिश कर ली पर वो पलंग नूं उल्टा ना सके। बेबस हो के अपने गुरु माधोदास कोल वापस आ गए। सारी गल दसी, माधोदास नूं भी गल समझ आ गई कि ये जो बंदा आया है
ये कोई छोटा मोटा नहीं है, कोई वड्डी हस्ती है। इस करके वो निमरता विच आ गया, सहज विच आ गया ते आके गुरु गोबिंद सिंह जी नाल डायलॉग करन लगा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उसनू पुछया, तू कौन है और इत्थे कदों तो रहना? उसने दस्या कि ये आश्रम मेरे गुरु दा है। बहुत साल उसने भजन बंदगी तपस्या की। हुण मैं इस आश्रम ते भजन बंदगी तपस्या करदा हाँ। गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक कहानी च जो लिखिया होया भी तैनूं पता तेरा गुरु कित्थे आ? कहंदे जी वो मर गया। कहंदे मरन तो बाद वो कित्थे आ तैनूं पता? तो गुरु गोबिंद सिंह जी नूं वो माधोदास कहण लगा कि वे मैनूं नहीं पता, मेरी इतनी पहुँच नहीं है। तो गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि आ पक्का होया फल ये तोड़, तेरा गुरु इस फल दे विच है। इस तरह किया गया। वो डेरे विचों एक फल तोड़िया गया तो ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ खोलिया फल नूं कट्टिया तो ਉਹਦੇ विचों एक कीड़ा निकलिया। कीड़े ने आवाज़ की और गुरु जी ने कहा यह तेरा गुरु है। उस वेले कीड़ा थले डिगया, मर गया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने माधोदास नूं कहा इसकी एक जून बाकी सी, वो पूरी हो गई है, ये हुण ये जीवन मुक्त हो गया। ये सारी करामात देख के माधोदास बहुत प्रभावित होया और गुरु गोबिंद सिंह जी के चरणों ते मत्था टेक दिता। और जदों गुरु जी ने पूछा तू कौन है, वो कहते जी मैं बंदा, तुहाडा बंदा। तो फिर गुरु जी ने यार जे बंदा है तो फिर बहुत सारे काम करने वाले ने, तो इस तरह जाके पंजाब च तुसीं बदला लेना, साहिबजादे नूं शहीद किया। सारी कहानी मेरा ख्याल है ये जिन्नी कहानी मैं सुनाई है ये सिखां दा बच्चा बच्चा जानदा है। खास करके वो सिख जिहड़े गुरुद्वारियां दे नाल ज़्यादा जुड़े हुए ने, जां इंज कह लो जिहड़े अपने आप नूं ज़्यादा धार्मिक मनदे ने, जां इंज कह लो कि जिहड़े ये समझते ने कि असी रब दे गुरु दे बहुत नेड़े हैं। उन्होंने एक कहानी सुनी है और उन्होंने एक कहानी सारिਆਂ ਨੂੰ मूँह ਜ਼ਬਾਨੀ याद है। गल इत्थे खत्म नहीं होंदी। हर बंदा इस कहानी दे नाल अपने मन नूं पूरा सहमत बना के चलिया होया। ये कहानी तो तुहानूं पता है, मैं तुहाडा टाइम खराब नहीं कर रहा। ये कहानी सुनाउण दा कोई कारण है। कवि संतोख सिंह ने जिड्डा भी ग्रंथ लिखिया, बहुत वड्डा ग्रंथ लिखिया, उसका आकार बहुत वड्डा। आकार वड्डे होने का कारण की है कि उसनूं कविता लिखनी आउंदी सी। कविता लिखण विच वो बहुत माहिर सी। कोई भी उन्होंने सबजैक्ट दे दिओ, विशा दे दिओ, उस विषय ते जिन्नी मर्जी वड्डी कविता लिखण नूं कह दिओ वो लिख लेंदे सी। और उन्हां दा ग्रंथ लिखण दा तरीका की सी? तरीका ये सी कि वो जिन्ना लिखते सी उसकी कथा गुरुद्वारियां विच करिया करते सी। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप इस ग्रंथ नूं रचन वाले ने कहा भी गुरुद्वारियां विच उन्ने हिस्से की कथा कर देंदे सी और जदों वो कथा बहुत पसंद आउंदी सी फिर उसनूं असली लिखती रूप दे दिया करते सी। उन्हां तो सुन के होर भी जिहड़े धर्म के प्रचारक सी उही कथा कहानियां सारे सुणाउंदे सी। असल में दसां मैं तुहानूं दसना चाहुंदा ये टैकनीक बहुत ही सफल टैकनीक है। कोई गलत गल नूं प्रचार करन दा इस तो सोहना टैकनीक होर नहीं हो सकता। मैं तुहानूं एक उदाहरण दिना। पुराने ज़माने विच ज़्यादा दवाइयां दीयां इन्वेंशनां नहीं होईयां सन। बहुतियां चीज़ां लई पेंसिलिन दा इंजैक्शन लगाया जांदा सी। पेंसिलिन दा इंजैक्शन जिसनूं सूट कर जाए वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुंदा सी, पर उहदे विच एक प्रॉब्लम सी। वो इंजैक्शन हर बंदे नूं सूट नहीं सी करदा, भाव वो पचदा नहीं सी, वो रिएक्शन कर जांदा सी, वो कुछ गलत प्रभाव शरीर ते पाउंदा सी। तां फिर किवें पता लगे भी ये इंजैक्शन सूट करदा है, इहदे लई माफक है जां नहीं है?
ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ, ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ, ਸਮਝ ਲਓ 0.5% ਜਾਂ 1% ਉਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਗੋਲਾ ਪੈਨਾ ਵਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 5, 10, 15 ਜਾਂ 20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਂਹ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੋਜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਭਾਵ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਤੱਕ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੂ ਬਹੂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਧਰਮ ਲਈ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ। ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਡੇ ਬਣਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧਾਈ ਜਾਓ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਛੋਟੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰੰਥ ਜਿੱਦਾਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਠਾਣਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੋ ਨਿੱਘ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਮੀਟ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਫੁੱਟ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਖਾਸ ਨੁਕਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਾਂ ਉਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੈਰਾਗੀ ਸੀ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਹੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਸੀ। ਬਲਦ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ
ਸੰਡੇ ਮੈਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਖੇਤੀ ਲਈ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਗੱਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬਲਦ ਅੱਗੇ ਜੋੜਨੇ ਆ ਜਾਂ ਊਠ ਜੋੜਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਘੋੜਾ ਜਾਂ ਘੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਮੱਝ, ਗਾਂ ਜਾਂ ਬੱਕਰੀ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਰ ਧੋਣ ਲਈ ਖੱਚਰ, ਘੋੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਵਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਖੋਤੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਕਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੰਦਾ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜੰਗਲ 'ਚ ਤਪ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੇ ਹੋਵੇ ਵੈਸ਼ਨੋ, ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੇ ਬੱਕਰੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਉਹਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੱਕਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸਨ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘੜ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਕਿਤੇ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਾਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਪਾਲੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਵਟਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਕਰੇ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪਾਲੇ ਸਨ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਐਡੇ ਸਿੱਧੜ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਵੰਡਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਦਾਰੀ ਖੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਮੂਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਮੂਰਾ ਉੜ ਗਿਆ, ਜਮੂਰੇ ਜਲਦੀ ਆ, ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲਿਓ ਨਾ, ਜੇ ਪੈਰ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰਾ ਜਮੂਰਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਹੋਰ ਰਾਹਗੀਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਟ੍ਰਿਕ ਕਰਕੇ, ਜਾਦੂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤਪ ਕਰਦਾ ਰਹੋ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ।
ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਯੋਧਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਯੋਧਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਭੋਗਿਆ। 1716 ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ 1761-62 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਸਖਤੀਆਂ ਭਰਿਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਘਰ ਨਾ ਘਾਟ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਅੱਜ ਉਠਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੌਨਸਨਟਰੇਟ ਕਰੋ, ਲੱਭੋ ਕਿ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜ ਹੈ, ਖੋਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਖਾਧੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿਣੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਖੋਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੱਭ ਕੇ ਤੱਥ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਖੋਜ ਦਾ ਕਾਰਜ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ MA ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ